ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ एंटरटेनमेंट करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? एंटरटेनमेंट तो मस्तानिया ने की, असीं एंटरटेन करेंगे। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का। इन्हां दा पहले दिल दा हाल देख लो तो तीरथ जहान दा तीरथ, हाँ जी वाकई जहान दा तीरथ है, क्योंकि दुनिया दा सब तो गंदा शहर पोल्यूटेड शहर जिहड़ा है वो दिल्ली है। और ये मैं नहीं कह रहा, एयर क्वालिटी लाइफ इंडैक्स ये जी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो दी है, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है जी। और उन्होंने हैडलाइन इन्हों की अपनी न्यूज़ एजेंसी PTI ने लाई है, दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दुनिया की सब तो प्रदूषित पोल्यूटेड सिटी है। रेजिडेंट्स टू लूज 12 ईयर्स ऑफ लाइफ टू पोल्यूशन, कि जिन्हें 80 साल जीना सी तो हुण उहदे चों 12 कढ़ दिओ, किन्ने रह गए 68 भी एवरेज जिहड़ा रेजिडेंट है ਉਹਦੀ 12 साल उम्र ड्यू टू पोल्यूशन। तो अंदाज़ा लाओ भी की हैगा। और ये ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भी ये जिहड़ी है इस लैवल ਦੇ ਉੱਤੇ पहुंच चुका है कि भी 5 Delhi has emerged as the world's most polluted city. New study which also found that its residents are on track to lose 11.9 years, 12 years of life if the current levels of pollution। फिर इंस्टीट्यूट की गल है, फिर ओवरऑल भी इंडिया के 1.3 बिलियन लोग किस हाल च रह रहे हैं उहदा हाल है। और फिर उन्होंने ये जी AQLI एयर क्वालिटी लाइफ इंडैक्स उसकी एब्रीवेशन बनती है। उन्होंने कहा कि भी ये 18 मिलियन लोग जोड़े ने दिल्ली दे विच वो अपना ये लूज करन जा रहे हैं 12 साल लाइफ दे। और ये WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाल उन्होंने इस फिगर नूं जोड़िया। और ये उन्होंने कहा भी ये जड़ा सारा ही अड अड फैक्टर ने उन्होंने थले दिल्ली दी एयर क्वालिटी। फिर वो टैक्नीकल टर्म्स ने भी उसकी क्वालिटी कितनी है और कितनी जी है किहड़ी चीज़ पोल्यूशन पैदा करती है। सो उसकी असी डिटेल च नहीं जावांगे, पर असी ये समझते हैं कि भी कल ही यही नहीं कि वो पोल्यूटेड सिटी है या पोल्यूशन है, यही पोल्यूशन जिहड़ा प्रदूषण है गंद है वो उन्हां दे लीडरां दे दिमाग नूं भी चढ़िया होया, हिंदू तवियां नूं जिहड़े इन्नी गंदी हवा च साह लैंदे ने वो फिर उन्होंने हिंदुत्व ही उन्होंने दिमागां नूं चढ़ के उन्होंने दिमागां नूं जिहड़ा वो घुमा रहा है। और वो समझ रहे हैं कि भी पता नहीं वो किस दुनिया के वासी ने। लेकिन इस तो अपने आप च अंदाज, और ये कल गल हुण दी नहीं है रिपोर्ट दी, पिछले साल 2 सालों ऐसा होया क्योंकि सारिया एम्बैसियां दिल्ली च ने। हुण जिहड़े थोड़े बहुत भी सेंसिटिव ने, किसी नूं कोई रेस्पिरेटरी इन्नी जदों पोल्यूशन दिवाली दे नेड़े नेड़े इन्ना हुंदा है कि उत्थों उन्होंने एंबैसडर तो दूजे छुट्टियां ते चले जाते हैं। और कई ने कहा जी इतों असी कैपिटल चों अपनी एंबैसी चुक लैनी है जिन्ना पोल्यूशन लैवल है। पर ये इस लैवल ते कि भी 12 साल जिंदगी के घटण की लाइन, ये तो वर्स्ट रिपोर्ट है। और ये दस रहा है कि भाई उन्होंने इस गल का कोई फिक्र नहीं है, वो तो इस गल ते लगे हुए ने जी देखो जी चंद्रमा ते कब्जा कर लिया इंडिया ने और उत्थे असी शिव शक्ति केंद्र बनाता, अपनी हवा साफ करो, साफ पानी लोकां नूं दिओ, लोकां दीयां मुढ़लियां लोड़ां पूरीआं करो। पहलां इस धरती दे उत्ते जिहड़ा तुहानूं एक मौका मिलिआ, आम तुसीं 1 बिलियन 400 मिलियन लोकां दी तकदीर का फैसला कर रहे हो, उन्होंने तुसीं गंद दे विच झोंक रहे हो, गंद खांदे हो, गंद बोलते हो, गंद साह लैंदे हो, तो फिर लोग गंदे ही कहणगे। बिल्कुल। हुण आपां अपने व्यूअर्स दे जिहड़े मैसेज ने वो लैण जा रहे हैं। खालसा देश पंजाब, काला सिंह खालसा राज, गुरमुख सिंह गुरमुख एंड आल अबाउट ट्रूथ एंड सिखिज़म एंड इसी तरह जतिंदर सिंह, सुखदेव सिंह और इसी तरह मैसेज है। हाँ जी, सारे ने सानू फतेह बुलाई है और खालसा जिंदाबाद किया है। और जाकूब जी भी अभी आए ने, वेलकम। उन्होंने बहुत सारे उन्होंने मैसेज लिखे ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਮਾਇਕਾ ਮਲਟੀਪਲ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਆਦਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੋ ਅਪਡੇਟ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨਾ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਆਦਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨਾ ਨਿਊ ਮੈਪ 2023। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁਡੇ ਆਈ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਦੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਆਪ ਵਾकई ये समझते हैं कि USA ਜਾਂ सोवियत यूनियन ਜਾਂ चाइना ਜਾਂ इंडिया वाकई चांद पर गए हैं ਜਾਂ ऐसे सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਡ ਆਫ NATO mentioned about Khalistan that with the new world order a new country will be created and some articles mentioned same and ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੀਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ। ਬੈਨ ਸੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਖੰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਵਾਰ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ and Arunachal Pradesh between India and China. That is a great idea. So we kill the China. ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਇਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, TV 84 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਡ ਗॉट ਡਿਲੀਟਡ। ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਔਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਗੀ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।